So this class we will continue the same topic we learned in last two classes, the role of women in church and mission. தேவன் கொடுத்த இந்த நாளுக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி இந்த நாளிலே நாம் கடந்த முறை பார்த்து கொண்டிருந்த இந்த சபையிலே ஸ்திரீகளுடைய பங்கு என்ன என்பதை குறித்ததான ஒரு தொடர்ச்சியாக இந்த நாளிலே நம்முடைய வேத பாடமானது அமைந்திருக்கும். We have seen many things, many services women can do in the church and in the missions. I think five points we have seen. நம்ம சபையிலே ஸ்திரீகள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அல்லது அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஊழியங்கள் என்ன என்பதை குறித்து நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம். 5 காரியங்கள் சிந்தித்தோம் என்று நான் நினைக்கிறேன். 6 பிரதர். 6 காரியங்கள். Prayer, parenting, positive influence to husband, support husband, okay. Then witness, teaching, okay. Okay, now 6. Yeah. So our sisters can do a lot of things for the church and in the mission. ஊழியத்திலும் சபையிலும் ஸ்திரீகள் अनेक காரியங்கள் செய்வதற்கு உண்டு இந்த நாட்களிலே. The 5 things we have seen is, they are very much important areas of service. நாம் பார்த்த அந்த 5 காரியங்களும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியங்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஊழியங்களாக காணப்படுகிறது. So after this class I would like to hear from our sisters about their testimony, about what they heard and how and what they think about these points. இந்த நாளிலே இந்த வகுப்பானது முடிந்தவுடன் ஸ்திரீகள் சகோதரிகள் அவர்கள் இந்த ஊழியங்களை குறித்து என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை குறித்ததான கருத்துக்களை கேட்க விரும்புகிறேன். So we'll wait for that. So we'll continue with the class now. நாம் அதற்கு முன்பதாக நாம வேத பாட வகுப்புகளுக்குள்ள நாம் கடந்து போவோம். 6th important aspect or area of service a sister can do is hosting, means showing hospitality. 6வது ஊழியமாக சகோதரிகள் செய்யக்கூடிய ஊழியம் என்ன என்று பார்த்தால் அது உபசரிப்பாகும். Hospitality has an important role in Christian living, Christian lifestyle. உபசரிப்பு என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்விலே அது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். In the book of Hebrews we can see that. எபிரேயர் புத்தகத்திலே நாம் இப்படியாக பார்க்கிறோம். Verse 2. Chapter 13 verse 2. எபிரேயர் 13வது அதிகாரம் அதனுடைய 2வது வசனத்திலே just a minute. அந்நியரை உபசரிக்க மறவாதிருங்கள், அதனாலே சிலர் அறியாமல் தேவதூதரையும் உபசரித்ததுண்டு. Here the writer of the epistle makes a reference to Abraham treating angels in the book of Genesis. நாம் ஆதியாகமத்திலே ஆபிரகாம் அவர் தேவதூதர்களை உபசரித்ததை குறித்ததான ஒரு மேற்கோளாக இந்த இடத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். So hospitality is something very 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 effective or very what do you call it, very important in Christian life. And for showing hospitality, sisters has the major role. உபசரிப்பு என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்விலே அது மிக முக்கியமான ஒரு பண்பாக நாம் பார்க்க முடியும். அதிலும் குறிப்பாக சகோதரிகள் செய்யக்கூடிய ஊழியமாக இது மிக முக்கியமான ஊழியமாக நாம் பார்க்கிறோம். Many times the brother's role is just invite a brother and family to our house maybe. அநேக சமயங்களில்
சகோதரர்களுடைய ஒரு பங்காக என்ன காணப்படுகிறது என்றால், அவர்கள் மற்றவர்களை விருந்துக்கு அழைப்பதுதான் அவர்களுடைய பங்காக காணப்படுகிறது. But the load, the burden of managing all these things usually comes on the head of sisters. ஆனால் அந்த உபசரிப்பினுடைய ஒரு மிக முக்கியமான பாரமானது சகோதரிகளுடைய தலையிலே அது இருக்கிறது. And if a sister, if a woman is not willing to labor for it, we cannot show hospitality. சகோதரிகள் உபசரிக்க தயாரில்லை என்றால் நாம் உபசரிக்க முடியாது மற்றவர்களை. So sometimes when it is easy for us to invite. I told you already, when we meet some brother in the church or maybe on the way, we will say, brother, please come to our family. Please come to our home with your family one day. We will have dinner. We will have lunch like that. So I will just invite them. But when I discuss with my wife, yeah, I have invited this brother, our family to our house this day. He will say, oh my God, I am not feeling well today. How can I do that? So please postpone it. Please inform him that come on some other day. So sometimes, we need the full support of women, sisters, wives at home to show hospitality to others. உபசரிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அதாவது மற்றவர்களை சகோதரர்கள் வீட்டிற்கு விருந்திற்கு அழைப்பார்கள். அப்படி அழைக்கப்படும் பொழுது அழைத்து விட்டு பின்பதாக மனைவி இடத்திலே சொல்லும் பொழுது, நான் இந்த நாள்ல நான் உடல் சுகவீனமாக காணப்படுகிறேன், அப்ப இந்த நாள்ல நான் இந்த உபசரிப்பை நான் சரியான விதத்துல செய்ய முடியாது, ஆகவே மற்றொரு நாளிற்கு இதை மாற்றி வைக்க முடியுமா என்று அவர்கள் கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாக நாம் அந்த உபசரிப்பு எவ்வளவு பாரம் உள்ளது என்று உணர முடியும். There are many things we may not see, brothers may not see. Before my example I told you, another aspect is there. When I look, it's just a matter of preparing food and giving them. But when my wife looks into this matter, she need to clean the whole house, because when women folks come into this house, they will not just sit in the living room. They will go they will go up to the kitchen. So she need to clean all the house, even the backyard of the house also. So it's a big work. 1 or 2 days preparation is needed to host a family. மற்றவர்களை நாம் விருந்திற்காக வீட்டிற்கு அழைக்கும் பொழுது சகோதரர்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் அவர்களை கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பது என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு மாத்திரமே அது முடிவடையும். ஆனால் சகோதரிகளுடைய பார்வையிலே அது பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் வீட்டினுடைய அந்த முற்புறத்திலிருந்து பிற்புறம் வரைக்கும் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். வெறும் அந்த தங்கக்கூடிய அந்த ஒரு அறையிலே மாத்திரம் அந்த உபசரிப்பு என்பது முடியவில்லை. எல்லா இடத்தையும் அது சுத்தம் செய்து எல்லாவற்றையும் ஆயத்தப்படுத்துவது என்பது இந்த உபசரிப்பிலே அவர்களுடைய பங்காக காணப்படுகிறது. Think about a brother is coming to your house and he wants to stay there for few days. ஒரு சகோதரர் நம்முடைய வீட்டிற்கு சில நாட்கள் தங்கி இருப்பார் என்று எண்ணிக்கொள்வோம். So who is going to take up the hard part of the labor? அந்த ஒரு ஊழியத்திலே யார் ஒரு மிக கடினமான ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கொள்ள போவது? Definitely it is sister. நிச்சயமாக சொல்ல முடியும், அது சகோதரிகள் தான் அந்த கடினமான பகுதியை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்று. When we look into the New Testament, we can see a lot of examples for sisters doing service in this field, this respect. Once again, brother. When we read the New Testament, we can see many examples of sisters doing or taking initiative or working for showing hospitality. நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கும் பொழுது அநேக இடங்களிலே நாம் உதாரணங்களை பார்க்க முடியும். ஸ்திரீகள் அவர்கள் இந்த உபசரிக்கும் ஊழியத்திலே முற்படுவதை நாம் பார்க்க முடியும். Acts chapter 18:2 is a good example. அப்போஸ்தலர் 18வது அதிகாரம் அதனுடைய 2வது வசனம் இதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு சான்றாக நாம் பார்க்க முடியும்.
யூதர் எல்லாரும் ரோமாபுரியை விட்டு போகும்படி கிளவுதிராயன் கட்டளையிட்டபடியினாலே இத்தாலியாவிலிருந்து புதிதாய் வந்திருந்த பொந்து தேசத்தானாகிய அக்கில்லா என்னும் நாமமுள்ள ஒரு யூதனையும் அவன் மனைவியாகிய பிரிஸ்கில்லாளையும் அங்கே கண்டு அவர்களிடத்துக்கு போனான். Okay, this family, Aquila and Priscilla, they found a man named Apollos and they brought him home, and I don't know how many days he stayed there, and they hosted him and they taught him the word of God. இங்கே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அக்கில்லா பிரிஸ்கில்லா என்ற இந்த தம்பதியினர் அவர்கள் தங்கியிருக்கும் பொழுது அப்பல்லோ என்ற மனிதனை அவர்கள் கண்டுகொண்டு அவரை வீட்டிலே வரவழைத்து அங்க வீட்டிலே சில நாட்கள் தங்க வைத்து அவர்களுக்கு போதித்ததாக நாம் பார்க்க முடியும். எத்தனை நாட்கள் அப்பல்லோ தங்கியிருந்தார் என்ற குறிப்பு நமக்கு தெரியாது. Here Paul also stayed there for few days. இங்க நாம் பார்க்கும் பொழுது பவுலும் கூட சில நாட்கள் அங்கே தங்கியிருந்ததாக நாம் பார்க்க முடியும். Maybe some weeks he stayed there, because verse 4 says every Sabbath he reasoned in the synagogue. நாம் 4வது வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஓய்வு நாள் தோறும் என்ற வார்த்தையை கொண்டு நாம் கவனித்து பார்த்தால் சில வாரங்கள் அங்கே பவுல் அடிகளார் தங்கி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. So this family, again and again we can see the name of these two couple, Aquila and Priscilla. Let's read Romans chapter 16 verse 3 and 4. ரோமர் 16வது அதிகாரம் அதனுடைய 3-4வது வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் என் உடன் வேலையாட்களாகிய பிரிஸ்கில்லாவையும் அக்கில்லாவையும் வாழ்த்துங்கள். அவர்கள் என் பிராணனுக்காக தங்கள் That's enough. First Corinthians chapter 16 verse 19. 1 கொரிந்தியர் 16வது அதிகாரம் அதனுடைய 19வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். ஆசியா நாட்டில் உள்ள சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள். அக்கில்லாவையும் பிரிஸ்கில்லாளையும் தங்கள் வீட்டிலே கூடுகிற சபையோடும் கூட கர்த்தருக்குள் உங்களை மிகவும் வாழ்த்துகிறோம். With the church that is in their house. அவர்கள் வீட்டிலே கூடுகிற சபை என்று நாம் பார்க்கிறோம். So hosting a person is not easy for us. Hosting a family is not easy for us. Then what about hosting a church? ஒரு தனி நபரை நாம் விருந்திற்கு அழைப்பது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல. ஒரு குடும்பத்தை நாம் விருந்திற்கு அழைப்பது பெரிய விஷயம் அல்ல. ஆனால் ஒரு சபையை உபசரிப்பது என்பது அது எப்பேற்பட்ட விஷயமாக நாம் பார்க்கிறோம். So women flock will be there, children will be there, children will run here and there, they will make the house dirty. We know that all these things will happen. Then after the church meeting everybody will go. Then it's a hard labor to make the house in the previous state. சபையிலே பார்க்கும் பொழுது சகோதரிகள் வருவார்கள், பிள்ளைகள் வருவார்கள். அந்த பிள்ளைகள் அங்கும் இங்குமாக ஓடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், பொருட்களை மாற்றி வைப்பார்கள். இப்படியாக அநேக காரியங்கள் நடக்கும். சபையெல்லாம் கூட்டமெல்லாம் முடிந்து எல்லோரும் வீட்டிற்கு கடந்து சென்ற பிறகாக அந்த வீட்டை திரும்ப பழைய நிலைமைக்கு அவர்கள் சுத்தப்படுத்தி எல்லா பொருட்களையும் இருந்த இடத்துல வைக்கக்கூடிய காரியம் என்று பார்க்கும் பொழுது அது மிகப்பெரிய ஒரு வேலையாக அது காணப்படுகிறது. Romans 16:23. ரோமர் 16வது அதிகாரம் 23வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். என்னையும் சபை அனைத்தையும் உபசரித்து வருகிற காயு உங்களை வாழ்த்துகிறான். Yeah, Gaius is talking about Gaius, another fellow worker of Paul, and he is hosting a church at his house. இங்கே மற்றொரு நபராகிய பவுலுடைய உடன் வேலையாளாக இருந்த காயுவை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். இவர் சபை அனைத்தையும் உபசரித்து வருகிறார் என்று நாம் இந்த இடத்துல வாசிக்க முடியும். So what I was talking about,
in showing hospitality, women has a great role. இங்கே நாம் சொல்ல வருவது என்னவென்றால், உபசரிப்பு என்ற காரியத்திலே ஸ்திரீகளுடைய பங்கானது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்காக காணப்படுகிறது. So without the service of women, without the service of sisters, hospitality is impossible. ஸ்திரீகளுடைய பங்கு இல்லாமல் இந்த ஒரு உபசரிப்பு என்ற காரியமானது நிச்சயமாக சாத்தியப்படாது. So dear sisters, in showing hospitality, you have a great role. You have to encourage your husband to invite some families or brothers to your house, and you have to show your love and honor to them by serving them. உபசரிக்கும் ஊழியமானது நிச்சயமாகவே அது ஒரு பெரிய ஊழியமாக காணப்பட்டாலும், சகோதரிகளே, நீங்கள் உங்கள் புருஷர்களை இன்னும் அதிகமாக உற்சாகப்படுத்துங்கள். மற்றவர்களை அவர்கள் விருந்திற்கு அழைக்கவும், அவர்களிடத்திலே உங்களுடைய அன்பை காண்பிக்கவும், உங்களுடைய கரிசனையை காண்பிக்கவும் முற்படக்கூடியவர்களாக இருங்கள். So the word hospitality in New Testament, it does not primarily mean that showing hospitality or hosting a believing family or believer. It's about showing hospitality to strangers. நாம் உபசரிப்பு என்று பார்க்கும் பொழுது நாம் மற்றவர்களை உபசரிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்நியர்களையும் உபசரிக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். See, in the New Testament time, we know there were no lodges or some places to stay while people were traveling. So only resort they had to stay at some houses. Usually, people will, they will invite strangers into their house. We know examples from the Bible also, Old Testament times also we can see that. So these strangers can come in and stay with these people, these guests, hosts, and they will treat them. So that is the hospitality service primarily seen in the New Testament. நாம் புதிய ஏற்பாட்டு காலங்களிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது உபசரிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது அநேகர் அவர்கள் வழிபோக்கர்களாக இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்நியர்களையும் மற்றவர்களையும் அவர்கள் விருந்திற்கு வீட்டிற்கு உபசரிக்கும்படியாக அவர்கள் அழைத்து அவர்களை தங்களுடைய வீட்டில தங்க வைத்து உபசரித்ததாக நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலும் வாசிக்க முடியும். பழைய ஏற்பாட்டிலும் சில உதாரணங்களை நாம் பார்க்க முடியும். But these days, there is not much need for doing that kind of a hosting or hospitality, because there are a lot of facilities. Traveling also is much easier these days. But we can do one thing. We can invite unbelievers who maybe who are our neighbors or our relatives, our friends, family. So we have to invite the unbelievers into our house for lunch or dinner or something like that. And that can be a good opportunity to share the gospel. நாம் இந்த வேத காலங்களிலே இருந்தது போல நாம் அந்நியர்களை நாம் வீட்டிற்கு அழைத்து அல்லது வழிபோக்கர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து உபசரிக்கக்கூடிய காரியமானது இந்த நாட்களே அது அவசியமல்ல என்று சொல்ல முடியாது. அது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு காரியமாக காணப்படும் இந்த நாட்களே. ஏனென்றால் ஒரு போக்குவரத்து வசதிகள் எல்லாம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டிய அல்லது செய்ய முடியக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால், நம்முடைய வீட்டிற்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய அவிசுவாசிகளை நாம் வீட்டிற்கு அழைத்து அவர்களை நாம் உபசரிக்கலாம். I will share you one of my experience. We lived a place 1 kilometer away from this present house. So there, our neighbor was a good man. He was a good friend of us. All the family, they were in good relationship with us. But whenever we try to share the gospel, they will change the subject. They are not interested to hear it. They will very cunningly change the topic. சகோதரர் தன்னுடைய ஒரு அனுபவத்தை அவர் இப்படியாக பகிர்ந்து கொள்கிறார். அவர் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய வீட்டிற்கு சற்று தொலைவில் 1 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திலே முன்பதாக அவர்கள் தங்கியிருந்தார்கள்.
அங்க தங்கி இருக்கக்கூடிய இல்லத்திற்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய இல்லத்தில வசிக்கக்கூடியவர், அவரும் சரி அவருடைய குடும்பத்தார்களும் சரி மிகவும் அவர்கள் அருமையானவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களை வீட்டிற்கு விருந்திற்கு அழைப்பார்கள். அப்படி அழைக்கும் பொழுதெல்லாம் சுவிசேஷம் சொல்ல முற்படும் பொழுது அவர்கள் மிகவும் தந்திரமாக அந்த ஒரு சுவிசேஷம் என்ற அந்த ஒரு தலைப்பிலிருந்து அவர்கள் மாற்றக்கூடியவர்களாக காணப்படுவார்கள். I think you missed one point. We did not invite them. We tried to share the gospel many times, but they did not hear. ஓகே. விருந்திற்கு அழைக்கவில்லை, மாறாக அவருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு முற்பட்டிருக்கிறார்கள். And one day, me and my wife, we discussed about them, how to share gospel with them. So my wife put forward an idea. She said, "Yeah, we will invite them for dinner one day. Then we will make food and we will serve the food. Then we can share the gospel. They will not they will not run away. They have to finish the dinner. So we will get half an hour at least, so we can share the gospel." Okay, that's a good idea. So we proceeded and we invited them and we prepared good fried rice and chicken and all. So we served and they sat down. All of the family came and we very nicely we could share the gospel. அப்படியாக அவர்கள் சுவிசேஷத்திற்கு இடம் கொடுக்காமல் இருந்த பொழுது சகோதரனும் சகோதரியும் இருவருமாக சேர்ந்து திட்டம் செய்தார்கள். எப்படியாக அவர்களுக்கு நாம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது சகோதரியானவர்கள் இப்படியாக ஒரு யோசனையை அவர்கள் முன்வைத்தார்கள். நாம் அவர்களை ஏன் ஒரு நாள் இரவு உணவிற்கு அழைக்க கூடாது, அவர்களை அழைத்து நாம் நல்ல உணவு கொடுத்து நாம் அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லலாம் என்று சொன்னார்கள். அதன்படியாக அவர்களும் கூட விருந்திற்கு அழைக்கப்பட்டார்கள். எப்படியும் அந்த விருந்து முடிவதற்கு ஒரு அரை மணி நேரமாவது ஆகும். அதனால் அந்த சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஒரு இடைவேளையிலே சுவிசேஷமானது அவர்களிடத்திலே அருமையான முறையிலே அது பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது. So they had to hear. There are no other way. So that was a good opportunity for us. So that is the way, one of the ways we can make use of hospitality as an opportunity to share the gospel. இப்படியாக அவர்கள் எப்பொழுது சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் பொழுது எப்படியும் அவர்கள் தப்பித்து ஓடிவிட முடியாது. நிச்சயமாக அவர்கள் அங்கு உட்கார்ந்திருப்பார்கள். இது ஒரு நல்ல ஒரு முறையாகவும் நமக்கு காணப்படும் சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு. Okay, so in this ministry, in this service, sisters need to take the initiative, or they have to be willing to do the service. இந்த ஒரு ஊழியத்திலே சகோதரிகள் அவர்கள் முன் வந்து அவர்களாகவே இன்னும் அதிகமான ஆர்வத்தோடு இந்த ஊழியத்தை அவர்கள் செய்ய வேண்டும். If a wife at the home is not interested to work for that, to serve the believers or unbelievers, this will not happen. So sisters have a great role, a bigger role in showing hospitality, and that is a what you call fruitful, let's say fulfilling ministry. You can do a lot of things through showing hospitality. சகோதரிகள் அவர்கள் வாஞ்சியாக அவர்கள் இந்த ஊழியத்தை எடுத்து அவர்கள் செய்ய வேண்டும். அப்படியாக அவர்கள் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாகவே இந்த ஊழியமானது அது அதிக கனிகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஊழியமாக இது அமைந்திருக்கும். Another area where sisters can do much things is the area of good work. சகோதரிகள் அவர்களுடைய பங்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஊழியமாக மற்றொரு ஊழியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது நற்கிரியைகள். We can see a lot of women doing good work in the New Testament, and also in the Old Testament also we can see. Let us read some passages from the New Testament. Acts chapter 9 verse 36. புதிய ஏற்பாட்டிலும் பழைய ஏற்பாட்டிலும் நாம் அதிகமான உதாரணங்களை பார்க்க முடியும் நற்கிரியை ஊழியங்கள்ல. அதற்கு நல்ல ஒரு உதாரணமாக Acts chapter 9 verse 36. அப்போஸ்தலர் 9வது அதிகாரம் அதனுடைய 36வது வசனத்திலே நல்ல உதாரணமாக அங்கு நாம் பார்க்க முடியும். யோப்பா பட்டணத்தில் கிரேக்கு பாஷையிலே தொற்கால் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் தபித்தாள் என்னும் பேருடைய ஒரு சீஷி இருந்தாள். அவள் நற்கிரியைகளையும் தருமங்களையும் மிகுதியாய் செய்து கொண்டு வந்தாள்.
So here we can read about Tabitha or Dorcas. So she was a woman known for her good work and acts of charity. இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது தொற்கால் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் தபித்தால் என்ற இந்த சகோதரியானவர்கள் இவர்கள் நற்கிரியை செய்யக்கூடிய ஊழியத்தை அவர்கள் செய்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். So she used to stitch dresses and give it to others. அவர்கள் துணிகளை தைத்து மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். Verse 39. 39வது வசனம், பேதுரு எழுந்து அவர்களுடனே கூட போனான். அவன் போய் சேர்ந்த பொழுது அவர்கள் அவனை மேல் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போனார்கள். அப்பொழுது விதவைகள் எல்லாரும் அழுது தொற்கால் தங்களுடனே கூட இருக்கையில் செய்திருந்த அங்கிகளையும் வஸ்திரங்களையும் காண்பித்து அவனை சூழ்ந்து நின்றார்கள். Yeah, they wept, they cried by showing all the clothes and all the items Dorcas made or Tabitha made. Because she was a lady of good work, she made the clothes and she gave it to others. Maybe she was good at tailoring. So that was the act of charity she did. She helped many others, widows and others, using her talents and gifts given by God. தேவனால் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரங்களையும் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு தாளந்துகளையும் பயன்படுத்தி இந்த தொற்கால் என்னும் அர்த்தமுள்ள இந்த தபித்தால் அவர்கள் செய்த ஊழியமாக பார்க்கும் பொழுது வஸ்திரங்களை தைத்து மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள். இங்க பார்க்கிறோம், அவர்கள் செய்து கொடுத்த அந்த வஸ்திரங்களை காண்பித்து மற்றவர்கள் அழுததாக நாம் பார்க்க முடியும். In Luke chapter 8 verses 2 and 3, லூக்கா 8வது அதிகாரம் அதனுடைய 2-3வது வசனங்களில் நாம் பார்க்கும் பொழுது, அவர் பொல்லாத ஆவிகளையும் வியாதிகளையும் நீக்கி குணமாக்கின சில ஸ்திரீகளும் 7 பிசாசுகள் நீங்கின மகதலேனால் எண்ணப்பட்ட மரியாளும் ஏரோதின் காரியக்காரனான கூசாவின் மனைவியாகிய யோவன்னாலும் சூசன்னாலும் தங்கள் ஆஸ்திகளால் அவருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்த மற்ற அநேகம் ஸ்திரீகளும் அவருடனே இருந்தார்கள். So Jesus Christ, when he traveled here and there for the ministries, there were a group of women followed him. இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்யும்படியாக இங்கும் அங்குமாக சென்று கொண்டிருந்த பொழுதெல்லாம் ஒரு கூட்ட ஸ்திரீகள் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தார்கள். Don't think that Jesus Christ had any problem with women. He did not choose any women as apostle, that is true, but he had lot of women in his mission team. இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஸ்திரீகள் சம்பந்தப்பட்ட சில பிரச்சனைகள் இருந்தது என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இங்க பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியத்திலே சில ஸ்திரீகள் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள். அவர் யாரையும் அப்போஸ்தலர்களாக நியமிக்கவும் இல்லை, எந்த ஸ்திரீகளையும். But what kind of ministries they did? ஆனால் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை செய்தார்கள்? We can see here these women did not do any spiritual ministries, but they did serving ministry or serving Jesus Christ and his disciples in different way, using their substance, maybe cooking food, washing their clothes. We don't know exactly what all things they did, but ministered them with their substance. இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்திரீகள் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருந்து அவர்கள் என்ன ஊழியம் செய்தார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய ஆஸ்திகளை கொண்டு அவருக்கு ஊழியம் செய்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். அவர்களுடைய உடைமைகளை வைத்து இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவருடைய சீஷர்களுக்கும் ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். So what about our sisters? Are you good in doing good work, or do we have a habit of doing good work in our Christian life? நம்முடைய ஸ்திரீகளை குறித்து என்ன சொல்ல முடியும்? நமக்கு நற்கிரியைகள் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு பழக்கம் இருக்கிறதா? அந்த ஒரு ஊழியம் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமா? I remember when our eldest daughter was a child,
In our church, there were 2-3 sisters who were doing tailoring job. சகோதரனுடைய மகள் அவர்கள் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுது சபையில் இருந்த ஒரு 2-3 சகோதரிகள் அவர்கள் தையல் தையல் கலையை அவர்கள் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். So during the entire childhood, we very often, very rarely, we had to buy clothes for her. All of her clothes were stitched by these sisters. தன்னுடைய மகளுக்கு சகோதரனுடைய மகளுக்கு சிறு வயதிலே துணி வாங்குவது என்பது ரொம்ப ஒரு அரிதாக தான் காணப்பட்டது. ஏனென்றால் சபையில் இருந்த அந்த ஸ்திரீகளே அவர்கள் தைத்து இவர்களுடைய மகளுக்கு அவர்கள் உடுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். There was a sister, I remember, she used to collect clothes from other believers and she used to distribute it to the poor people. ஒரு சகோதரன் அறிந்திருக்கிறார். அந்த சகோதரி என்ன செய்தார்கள் என்றால், அவர்கள் மற்றவர்களிடத்திலிருந்து உபயோகித்த அந்த துணிகளை வாங்கி ஏழைகளுக்கு அவர்கள் அந்த துணிகளை அவர்கள் கொடுத்ததாக அறிய முடியும். Yeah, there were some sisters, they used to cook food and they supply it to orphanages and all. ஒரு சில சகோதரிகள் அவர்கள் சமைத்து முடியாதவர்களுக்கு உணவளிக்கக்கூடியதும் அதே போல ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கக்கூடிய காரியங்கள் போன்ற ஊழியங்களை செய்து வந்தார்கள். So there are many good works we can do, sisters can do. ஆகவே இப்படியாக அநேக நற்கிரியை ஊழியங்களை சகோதரிகள் செய்ய முடியும். During the previous flood happened here in Kerala, 2 years back, I remember one young girl from a church, in one of our churches. She was taking initiative to collect materials and supply in a particular village. 2 வருடங்களுக்கு முன்பதாக கேரளத்திலே வெள்ளம் வந்த பொழுது சபையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இளம் வாலிப சகோதரியானவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், துணிகளை எல்லாம் சேகரித்து அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்திலே அவர்கள் அந்த துணிகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு விநியோகித்ததாக சொல்லுகிறார். Yeah, I know one sister, she is no more, she was an elderly lady, very pious lady. She used to get some pension. So every month when she gets the pension, she will take some money from that and she will give to some of the brothers or sisters in the church. She was regularly doing that. ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒரு சகோதரி அவர்கள் தங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த ஓய்வூதியத்திலே இருந்து அவர்கள் தொடர்ச்சியாக சபையில் இருக்கக்கூடிய சில சகோதரிகளுக்கு அந்த ஓய்வூதியத்திலிருந்து அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டு வந்தார்கள். Yeah, we are many times very selfish. We have resources, but we use that resources for ourselves. We don't think about others. There are many things we can do, our sisters can do in this respect. You can excel in good works because our Lord has called us to do good work. That is one of the purposes for which Lord has called us. நாம் அநேக முறை நாம் சுயநலமாக காணப்படுகிறோம். ஆனால் தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியமாக இந்த நற்கிரியை ஊழியங்கள் காணப்படுகிறது. நாம் வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது நற்கிரிகளை செய்யும்படியாக அவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Ephesians chapter 2, எபேசியர் 2வது அதிகாரம் verse 10. 10வது வசனம். ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாய் இருக்கிறோம். அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். So this is not only for men but also for women. இது சகோதரர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் கிடையாது, சகோதரிகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஊழியமாகவே காணப்படுகிறது. It is for all believers. இது எல்லா விசுவாசிகளுக்குமானது. In the history of the church, you can see lot of women doing lot of good work for others, for the community, for the country, for the particular class of people. See, for example, Ida Scudder, you may be knowing Ida Scudder.
Ida Scudder was a lady who started the Vellore Christian Medical College. நாம் சகோதரிகளும் கூட அநேக ஊழியங்களை இப்படியாக செய்ய முடியும். நாம் மற்றவர்களுக்கும் அல்லது நம் முடியாதவர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை செய்ய முடியும். நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஐடா ஸ்கடர் சிஎம்சி வெள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவமனையை ஆரம்பித்த ஐடா ஸ்கடரை குறித்து அறிந்திருக்கிறோம். So what a great work she did. அவள் செய்தது ஒரு மிகப்பெரிதான ஒரு ஊழியம். So like that, you can think in big terms, but you start with your small area of influence, maybe your neighborhood, maybe your church. Begin from there, and do good work. Hospitality, all these things our sisters can do. கிறிஸ்தவர்கள் நாம் இந்த ஊழியங்களை சிறிய ஒரு காரியத்திலிருந்து நாம் துவங்கலாம். பெரிய இந்த சிஎம்சி வெள்ளூரை போல பெரிதாக நாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்முடைய அயலகத்தார்கள் அல்லது நாம் இருக்கக்கூடிய இடங்களிலிருந்து சிறிய ஒரு ஊழியமாக நாம் அதை துவங்கலாம். Another area is serving the church or helping the church. மற்றொரு ஊழியமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது சபைகளிலே உதவி செய்யக்கூடிய காரியம். In many areas, sisters can do this ministry. Let us read some verses. Romans chapter 16, verse 1. சகோதரிகள் சபையிலே செய்யக்கூடிய ஊழியமாக இங்க பார்க்கிறோம். ரோமர் 16வது அதிகாரம் 1வது வசனம். கெங்கிரேயா ஊர் சபைக்கு ஊழியக்காரியாகிய நம்முடைய சகோதரி பெபேயாளை நீங்கள் கர்த்தருக்குள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி ஏற்றுக்கொண்டு என்று பார்க்கிறோம். So Phoebe is mentioned as a servant of the church. இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது பெபேயாளை சபைக்கு ஊழியக்காரி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So the word servant in Greek it is diakonos. இங்கே ஊழியக்காரி என்ற அந்த ஒரு வார்த்தையானது கிரேக்கத்திலே டியாகனோஸ் என்ற ஒரு பதமானது உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. It can mean the designation of deaconess, or it can just mean a person who does some service. அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தமானது உதவிக்காரி என்ற அந்த ஒரு அர்த்தத்தையும் அது கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும், அல்லது வெறுமனே அவர்கள் ஊழியம் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு பதத்தையும் அது சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. Anyway, the word diaconus or deacon indicates a helping role. அது எப்படியாக இருந்தாலும் டியாகனோஸ் என்ற அந்த ஒரு வார்த்தையினுடைய ஒரு அர்த்தமானது என்ன நமக்கு சொல்லுகிறது என்றால் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு பண்பை அது காண்பிக்கிறது. We don't know what all ministries Phoebe did, but he is called a servant of the church. பெபேயால் அவர்கள் எந்த ஊழியங்களை செய்தார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது, என்னென்ன ஊழியங்கள் செய்தார்கள் என்று தெரியாது. ஆனால் ஒன்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம், அவர்கள் சபைக்கு அவர்கள் ஊழியம் செய்ததாக நாம் பார்க்க முடியும். Anyway, here she is mentioned as a messenger. Through him the letter was sent. Sorry? Through her, yeah. Here she is mentioned as a messenger. Through her the letter was sent. இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த சகோதரியானவர்கள் அவர்கள் இந்த sorry brother, I did not get properly. Okay. You can see that maybe through her this letter is sent to church at Rome. இங்கே நம்ம 2வது வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது இந்த பெபேயாளிடத்திலே இந்த ஒரு நிருபமானது ஒப்படைக்கப்பட்டு அவர்கள் மூலமாக இது மற்றவர்களிடத்திலே கொண்டு சேர்க்கப்படுகிறது. Okay. Because he is writing to welcome her in the Lord. So she may be going to Rome.
for some other purpose, or I don't know, for exclusively for this purpose of handling down this letter to the church there. But she is going to Rome, and Paul is asking the believers there to welcome her. இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது பெபேயாலானவர்கள் அவர்கள் ரோமாபுரிக்கு அவர்கள் செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களிடத்திலே இந்த நிருபமானது ஒப்புவிக்கப்பட்டு இவர்கள் அந்த நிருபத்தை பவுலிடத்திலிருந்து வாங்கி சென்று ரோமாபுரி சபையினரிடத்தில் அவர்கள் ஒப்புவிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதனால்தான் நாங்கள் முதலாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் கர்த்தருக்குள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி ஏற்றுக்கொண்டு என்று அங்கே நாம் பார்க்கிறோம். Yeah, then we read about pastoral ministry, about appointing elders. One of their qualification was, one of their requirement was, they should be husbands of one woman. நாம் வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது மூப்பர்களுக்கு உண்டான தகுதிகளை குறித்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு தகுதியாக என்ன பார்க்கிறோம்? ஒரே மனைவியுடைய புருஷனாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். 1 Timothy chapter 3 verse 2. 1 தீமோத்தேயு 3வது அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். ஆகையால் கண்காணியானவன் குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும் ஒரே மனைவியை உடைய புருஷனும் என்று நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். So doing pastoral ministry, the service of women is a must. ஒரு கண்காணியான ஊழியம் செய்வதற்கும் கூட அது பின்புலனாக ஒரு மனைவியானவள் காணப்படுகிறார்கள். So how can we minister to a family without the help of a sister or a female person? ஒரு குடும்பத்திற்கு நாம் சகோதரிகளுடைய உதவி இல்லாமல் எப்படியாக நாம் ஊழியம் செய்ய முடியும்? For pastoring, it is essential that both husband and wife jointly, when they do it combinedly, unitedly, as a joint effort, the pastoring will be more effective. ஆகவே இந்த கண்காணியான இந்த ஊழியமானது இது கணவனும் மனைவியுமாக இசைந்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு ஊழியமாகவே இது காணப்படுகிறது. Then sisters can serve in the church as Sunday school teachers. That is a great ministry. சகோதரிகள் அவர்கள் சபையில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் சண்டே கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய ஞாயிறு பாடசாலையை எடுக்கக்கூடிய ஊழியம் அவர்கள் செய்ய முடியும். In our situation, in the context of our churches, for Sunday meeting also, sisters can serve a lot of things, serve in different areas. நாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஊழியத்திலும் கூட நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய சபைகளிலே அதற்கு பின்புலனாக ஸ்திரீகளுடைய ஊழியமானது நாம் அநேக காரியங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும். And in mission also, we can see in the New Testament lot of names can be seen as women's name. ஊழியத்திலும் கூட நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் அநேக இடங்களே வாசிக்க முடியும் ஸ்திரீகளுடைய பெயர்களானது அது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். Romans chapter 16 verse 3. ரோமர் 16வது அதிகாரம் அதனுடைய 3வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் என் உடன் வேலையாட்களாகிய பிரிஸ்கில்லாவையும் அகிலாவையும் வாழ்த்துங்கள் என்று அங்கே வாசிக்கிறோம். So they were Apostle Paul's fellow workers. That was Apostle Paul is calling them my fellow workers in Christ Jesus. இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது இவர்களை தன்னுடைய உடன் வேலையாட்களாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கே அழைக்கிறார். Not only Aquila but also Priscilla. அகிலாவை மட்டும் அவர் குறிப்பிடாமல் பிரிஸ்கில்லாவையும் அங்கே அவர் சொல்கிறார். Then in Philippians chapter 4 verse 2, பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். also verse 3, 2 and 3. பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம் 2, 3வது வசனங்கள். கர்த்தருக்குள் ஒரே சிந்தையா இருக்க எயோதியாளுக்கும் சிந்திகையாளுக்கும் புத்தி சொல்லுகிறேன். அன்றியும் என் உத்தம கூட்டாளியே, அவர்களுக்கு உதவியாய் இருக்கும்படி உன்னையும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். அவர்களை கிளெமந்தோடும் மற்ற என் உடன் வேலையாட்களோடும் கூட சுவிசேஷ ஊழியத்தில் என்னோடே கூட மிகவும் பிரயாசப்பட்டார்கள். அவர்களுடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது. So these women labored with me in the gospel. That is what Apostle Paul said. So these women labored
labored with me for the gospel. So they had a very good role in sharing gospel in Philippi. பிலிப்பு பட்டணத்திலே சுவிசேஷ ஊழியத்திலே இவர்களுடைய பங்கானது மிக பெரிதாக காணப்பட்டது. இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம், இந்த சிந்திகையாலும் ஏயோதியாலும் இவர்கள் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலோடு கூட சுவிசேஷ விஷயத்தில் அவர்கள் பிரயாசப்பட்டார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். Again in Romans chapter 16 verse 12. மீண்டுமாக ரோமன் 16வது அதிகாரம் அதனுடைய 12வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், கர்த்தருக்குள் பிரயாசப்படுகிற திரிபேனாலையும் திரிபோசாலையும் வாழ்த்துங்கள். கர்த்தருக்குள் மிகவும் பிரயாசப்பட்ட பிரியமான பெர்சியாலை வாழ்த்துங்கள். So 3 names we can see here, and 3 of them were women. So these sisters also labored in the mission field. இந்த வசனத்திலே 3 சகோதரிகளுடைய பெயர்களை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். இந்த 3 பேருமே ஊழியத்திலே இவர்கள் உதவி செய்ததாக பிரயாசப்பட்டதாக நாம் வாசிக்க முடியும். You might have heard about the name of Amy Carmichael. ஏமி கார்மைக்கேல் என்ற அம்மையாரை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். She came to India from European. She was a European lady. She came to India and she worked among the Devadasis of Nilgiri area. ஏமி கார்மைக்கேல் ஆனவர்கள் அவர்கள் ஐரோப்பா கண்டத்தை சார்ந்தவர்கள். அவர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்து நீலகிரி பகுதியிலே அங்கு இருந்த தேவதாசிகளுடைய மத்தியிலே அவர்கள் ஊழியம் செய்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். Who are Devadasis? The system was there. So she came here and she dressed up like an Indian lady, wearing sari and covering her head and all. And she very secretly worked among such ladies and could win many of them. அவர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்து அவர்கள் இந்திய பெண்களைப் போல அவர்கள் உடையணிந்து பின்பதாக அவர்கள் அந்த தேவதாசிகளிடத்திலே அவர்கள் ரகசியமாக ஊழியம் செய்து அநேகரை ரட்சித்ததாக நாம் பார்க்க முடியும். Again, when we look into the history of the church, you can see a lot of areas where sisters worked for the Lord in different capacities. நாம் இன்னும் அநேக இடங்களிலே ஸ்திரீகள் அவர்கள் ஊழியம் செய்ததாக நாம் பார்க்க முடியும். Education, the field of education. கல்வி என்ற அந்த ஒரு காரியத்திலும் அவர்களுடைய பங்கை பார்க்க முடியும். All over the world, it is an accepted fact that women can teach children better. உலகம் முழுவதும் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியமாக என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், ஸ்திரீகள் பிள்ளைகளுக்கு நன்றாக போதிக்க முடியும் என்று, கல்வி கற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்று. In many places, sisters do the work of a tuition teacher. They invite children from the neighborhood and they take tuition for them. And whenever they get opportunity, they will share gospel. நாம் பார்க்க முடியும் அநேக ஸ்திரீகள் சகோதரிகள் அவர்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், டியூஷன் வகுப்பு எடுத்து அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு சமயம் கிடைக்கும் பொழுது சரியான சமயத்திலே அவர்கள் சுவிசேஷம் அறியக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். Yeah, one of our sisters in a nearby church, she started a girls club. She invited the teenage girls in that area and they used to gather once in a month. She used to teach them songs, Bible stories and all. So all the girls, they enjoyed it and they learned the gospel. அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சபையிலே ஒரு சகோதரியானவர்கள் அவர்கள் இப்படியாக சகோதரிகளுக்கு ஸ்திரீகளுக்கு என்று அவர்கள் ஒரு கிளப் அவர்கள் ஆரம்பித்து அதன் மூலமாக அவர்கள் மாதத்திற்கு ஒரு முறை எல்லோரையும் அவர்கள் வரவழைத்து அவர்களிடத்திலே வேதத்தினுடைய சத்தியங்களையும் வேதத்திலிருந்து கதைகளையும் அதே போல பாடல்களையும் சொல்லிக் கொடுத்து சுவிசேஷங்களை அறிவிக்கிறார்கள். We can see many women, many sisters, they will
volunteer as a teachers in different schools. Sometimes they work for very less salary also. Their main purpose was, to reach the students with the gospel. So they work as a teacher and they share the gospel. அநேக ஸ்திரீகள் சகோதரிகள் அவர்கள் ஆசிரியர்களாக அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டே அவர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து இப்படியாக அவர்கள் ஊழியம் செய்ததை நாம் பார்க்க முடியும். So you may be knowing Brother Disney now as family they are working at Nagaland. So when they were at Uttarakhand for 1 year, so what they did there was this brother worked as a teacher in a school, and this sister, she conducted tuition at home. So a lot of children used to come to her home, and they heard the gospel. So that was a great service for the ministry there. டிஸ்னி என்ற சகோதரர் இப்பொழுது அவர்கள் நாகாலாந்தில் இருக்கிறார்கள். இதற்கு முன்பதாக அவர்கள் உத்தரகாண்டிலே இருந்த பொழுது அந்த சகோதரர் அவர் பள்ளியிலே ஒரு ஆசிரியராக அவர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். அதே சமயத்திலே அவர்களுடைய துணைவியார் வீட்டில் இருந்து கொண்டு அவர்கள் டியூஷன் எடுத்து அதன் மூலமாக அநேக பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் சுவிசேஷம் சொல்லி கர்த்தருக்குள்ளாக வழிநடத்தினார்கள். Another area is health service. Health service. Yeah, health service. Health. இன்னொரு ஊழியமாக நாம் பார்க்கிறது என்னவென்றால் ஆரோக்கியம் அல்லது மருத்துவ உதவிகை ஊழியர்கள். So yeah, our sisters are skilled in taking care of people as nurses and midwives, clinicians or lab technicians or pharmacists, and all these fields sisters can work, and as a not to make money, but with a mission mind they can do all this work. சில சகோதரிகள் அவர்கள் செவிலியர்களாகவும் அல்லது அந்த லேபிலே அவர்கள் வேலை செய்யக்கூடிய காரியங்கள் இப்படியாக மருத்துவ ரீதியான காரியங்களிலே அவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதாவது சம்பளத்திற்காக பணத்தினுடைய அடிப்படையாக கிடையாது, மாறாக அவர்கள் ஊழியத்தை மையமாக கொண்டு இந்த வேலைகளை அவர் செய்கிறார்கள். Once I visited one village in Assam. It was a remote village. There I could found one couple, one elderly couple, Dr. Ojit and Dr. Pramila. ஒரு முறை சகோதரர் அவர் அஸ்ஸாமிற்கு சென்றிருந்த பொழுது அங்கே மிகவும் ஒரு குக்கிராமத்திலே ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒரு தம்பதியினர்கள் அவர்கள் அங்கே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள், மருத்துவர்களாக இருந்தது. They were both of them were from Brahmin background, and they accepted Christ as their savior. So they worked usually in a government hospital before. So after their retirement, they thought, we cannot sit like this, we want to do something for the Lord. So they volunteered to the government that we are ready to work in any place, any remote village where no doctors are willing to go. So they were given opportunity in a remote village, and these old couple, they were around 70 at that time. So both of them went there. They lived in a small building, small cottage, and they served the whole community. அந்த தம்பதியினர் அவர்கள் பிராமணர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வகுப்பிலிருந்து அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள் மருத்துவர்களாக மருத்துவமனையிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். பின்பதாக அவர்களுடைய ஓய்வுக்கு பின்பதாக அவர்கள் அப்படியாகவே சும்மா அமர்ந்திருக்க கூடாது என்ற ஒரு முடிவோடு நாம் கர்த்தருக்காக ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்ற பாரத்தோடு அவர்கள் அந்த பகுதியிலே தங்களுக்கு மிகவும் ஒரு குக்கிராமமாக இருந்தது. அந்த இடத்திலே அவர்கள் ஒரு சிறிய வீடை எடுத்து அங்கே தங்கி அவர்கள் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் சகோதரன் சந்தித்த பொழுது அவர்களுக்கு ஏறக்கூடிய ஒரு 70 வயது பக்கம் நெருங்கி இருந்தது. So
So up to till noon they worked in the clinic, and afternoon, evening, they will take some tracks and they will visit the nearby villages. And he told me we have already covered an area of 10 kilometers. We have visited all the villages and we have distributed tracts in all these villages. சகோதரன் சந்தித்த பொழுது அவர்கள் சொன்ன ஒரு காரியம் என்னவென்றால், அவர்கள் பகலிலே காலையிலிருந்து மதியம் வரைக்கும் அவர்கள் அந்த கிளினிக்கிலே அவர்கள் வேலை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். சாயங்கால பொழுதிலே அவர்கள் கைப்பிரதிகளை எடுத்துக்கொண்டு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கிராமங்களுக்கும் சென்று அவர்கள் சுவிசேஷம் அறிவிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் சொன்ன ஒரு காரியம் என்னவென்றால், 10 கிலோமீட்டர் வட்டாரத்திலே எல்லா கிராமங்களையும் நாங்கள் சந்தித்து சுவிசேஷம் சொல்லி முடித்தாயிற்று என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். But I was shocked to hear that Dr. Pramila went to be with the Lord during this corona epidemic. She was affected with corona and she is no more. She is with the Lord now. அந்த மருத்துவ தம்பதிகளிலே அந்த சகோதரி பமிலா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சகோதரியானவர்கள் இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலே அவர்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதாக செய்தியானது எட்டினது. So here in Kerala, we have one foreign lady who is running an orphanage. She is a believer, and she takes up orphan children, and she will train them according to the word of God. Many orphan girls got saved through that orphanage. இங்கே கேரளத்திலே ஒரு சகோதரியானவர்கள் அவர்கள் அநாதை விடுதியை அவர்கள் நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். அதன் மூலமாக அநேக பிள்ளைகளை அவர்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக அவர்கள் வளர்த்து கொண்டு வருகிறதாக நாம் கேள்விப்பட முடியும். Then there is another field where women can work. It's a field of linguistic or Bible translation work. இன்னொரு ஊழியமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது அது என்னவென்றால் மொழிபெயர்ப்பு ஊழியம். வேதத்தை மொழிபெயர்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஊழியத்தை நாம் பார்க்க முடியும். So there are many ladies working with the institutions or organizations that take up the translation work of the Bible into different languages. அநேக ஸ்தாபனங்களிலே சகோதரிகள் அவர்கள் தங்களை இணைத்துக் கொண்டு வேதத்தை பல்வேறு மொழிகளிலே அவர்கள் மொழிபெயர்க்கக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். Then there are sisters who work in radio ministry. இன்னும் சகோதரிகள் அவர்கள் ரேடியோ வானொலி நிலையத்திலே அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டு அந்த ஊழியத்தையும் அவர்கள் செய்கிறார்கள். They serve as script writers, announcers, program planners, like that, and even correspondents. When they get contacts from different places, they used to write letters conveying gospel to different for the hearers of the program. வானொலி நிலையத்திலே அவர்கள் ஊழியம் செய்து கொண்டு அதன் மூலமாக சில தொடர்புகளே வரக்கூடிய சில நபர்களை அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக பின்தொடர்ந்து அவர்கள் ஊழியம் செய்யக்கூடியவர்களாக அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதக்கூடியவர்களாகவும் அவர்களிடத்திலே சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக்கூடியவர்களாகவும் காணப்படுகிறார்கள். Then there is music ministry. இன்னொன்றாக பார்க்கும் பொழுது இசை ஊழியம் என்று நாம் பார்க்க முடியும். Sisters can be a part of choir, church choir. They can also worship the Lord or help the church to worship the Lord along with the brothers doing the music ministry. They can form a team and they can also be a part of church choir. சபையிலே பாடல் குழுவிலே தங்களை இணைத்துக் கொண்டு சகோதரர்களோடு சேர்ந்து இவர்களும் கூட அந்த ஊழியத்தையும் செய்யலாம், இசை ஊழியம். The only thing sisters are not allowed to do is leading the music team or leading the worship. அவர்கள் செய்யக்கூடாத ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அந்த ஒரு இசை குழுவை அவர்கள் முன்னடத்தக்கூடியவர்களாகவோ அல்லது ஆராதனைகளே அவர்கள் முன்னடத்தக்கூடியவர்களாகவோ அவர்கள் இருக்க முடியாது. They can play instruments. அவர்கள் வாத்தியங்களை வாசிக்கலாம். So all these ministries sisters can do. இந்த எல்லா ஊழியங்களையும் அவர்கள் செய்யலாம். Another area where
lot of demand is there, lot of things can be done for the Lord. Is a counseling field. இன்னொரு பகுதியானது மிகவும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பகுதியாக நான் பார்க்கிறது என்னவென்றால் ஆலோசனை செய்யக்கூடிய ஆலோசனை ஊழியங்கள். So this is an emerging field where a lot of people are required. In every school there is going to be a counselor. In every college there is going to be a counselor. And in the society also there are a lot of need of counselors, especially women counselors, to deal with the problem of adolescent women, teenage women, then young women, and even married women, widows. A lot of needs are there. Women psychologists, women psychiatrists, women counselors. This is a great area where sisters service are needed. அதிகமான தேவையுடைய ஒரு பகுதியாக நாம் பார்க்கிறது என்னவென்றால் இந்த ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய ஊழியம் சமுதாயத்திலும் சரி அல்லது கல்வி நிலையங்களிலும் சரி இப்படி அநேக இடங்களிலே ஸ்திரீகளுடைய பங்கானது தேவைப்படுகிறது. அவர்கள் மனநல ஆலோசகர்களாக தேவைப்படுகிறார்கள். வயதானவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடியவர்களாக, இளம் பெண்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடியவர்களாகவும், அதே போல விதவைகளுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடியவர்களாகவும், இப்படியாக இவர்களுடைய தேவைகள், சகோதரிகளுடைய தேவையானது இந்த ஆலோசனை ஊழியத்தில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. So we have seen lot of things, lot of ministry opportunities are there for the sisters. இந்த ஒரு ஊழியத்திலே ஸ்திரீகளுக்கு அதிகமான ஒரு பங்கானது காணப்படுகிறது. For sisters is inside the church, for ministering inside the church. Outside the church there are a lot of opportunities. சகோதரிகளுடைய பங்கானது ஊழியத்திலே அதிகமாக காணப்படுகிறது. சகோதரிகளுக்கு ஊழியம் இல்லை என்று எண்ணிக்கொள்ளவே வேண்டியது அவசியம் அல்ல. உள்ளாக அவர்களுடைய ஊழியங்களிலே சில காரியங்களிலே அவர்கள் அமைதலாக இருக்க வேண்டிய அவசியமானது காணப்படுகிறது. ஆனால் சபைக்கு வெளியில் என்று பார்க்கும் பொழுது பறந்து விரிந்து ஊழியமானது அவர்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. In the mission team of Apostle Paul, we can see 17 women, 17 sisters are there. பொழுது 17 சகோதரிகளுடைய பங்கானது அவருடைய ஊழியத்திலே காணப்படுகிறது. If you don't have any question, we'll conclude with a prayer.